بین الاقوامی ماحولیاتی ادارے جرمن گلوبل کلائمیٹ انڈیکس نے پاکستان کو مستقبل میں موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات کے پیش نظر دنیا کا 8واں متاثر ترین ملک قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے UNDP نے بھی مستقبل میں پاکستان کو پیش آنے والے 4 بڑے خطرات سے متنبع کیا ہے، جس میں سیلاب، خشک سالی، شدید قحط، شدید گرمی، ٹراپیکل سائیکلون شامل ہیں۔ ہیٹ ویوز آ رہی ہیں، اوپر ناردرن ایریاز میں گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈز ہیں، سیلاب کی صورت ہمارے دریائے سندھ میں اور ویسٹرن اور ایسٹرن ریورز دونوں میں ہو رہی ہے۔ ان مسائل کی وجہ سے پاکستان کو مستقبل میں مہنگائی، زراعت سے منسلک 45% افراد کا مستقبل اور دیگر مسائل کا سامنا رہے گا۔ پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز کا کہنا ہے پاکستان 2025 تک پانی کی قلت کا شکار ہو جائے گا۔ اگر اقدامات نہ اٹھائے گئے تو 2040 تک پاکستان جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ پانی کی قلت سے متاثر ملک ہو جائے گا۔ ندیم جعفر، ARY نیوز، کراچی۔ چلیں جی، تو یہ رپورٹ جی آپ کو بڑی خطرناک صورتحال بتا رہی ہے، اور جو حالیہ سیلاب بھی آیا پچھلے دنوں، اس کی وجہ سے کتنی زیادہ پاکستان کو مشکلات ہوئی، اور ظاہر ہے پاکستان کی ترقی کے لیے کس طریقے سے رکاوٹ بن رہی ہے۔ زیادہ لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں، پھر ان لوگوں تک کھانا بھی پہنچانا ہے، امداد بھی پہنچانی ہے، تو جو پاورٹی سے انہیں نکالنا ہے، بلکہ انہیں مزید ایسے لوگوں کا اس میں اضافہ ہو رہا ہے ڈیو ٹو دس انوائرمنٹل چینجز۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے گفتگو کے لیے اسٹوڈیوز میں ماہر ماحولیات، اسسٹنٹ پروفیسر انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹل اسٹڈیز کراچی یونیورسٹی، ڈاکٹر عامر عالمگیر۔ ڈاکٹر عامر عالمگیر، بہت شکریہ آپ کا۔ جو خطرات بتائے گئے ہیں وہ تو بڑے الارمنگ ہیں، تو کیا ضرورت ہے ہمیں فوری طور پہ اقدامات کرنے کی، اور کچھ ویسے ہم کر رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ؟ دیکھیے، یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، اگر ہم IPCC کی رپورٹس دیکھیں لاسٹ 10 ایئرس کا اگر ہم جائزہ لیں، مجھے یاد ہے میں جب PhD کر رہا تھا کلائمیٹ چینج کے اوپر 10 سال پہلے، ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہیں رپورٹ کرنا شروع کی تھی۔ انٹرنیٹ پر ریسرچ آرٹیکلز کی شکل میں یہ موجود ہیں۔ IPCC کی جو رپورٹس ہیں وہ ہمیں بار بار بتا رہی ہیں۔ کلائمیٹ چینج رسک انڈیکس جو لاسٹ تھا، اس نے بھی یہ بات کہی کہ پاکستان جو ہے وہ 7th پوزیشن پر آ چکا ہے، اور اس کی ڈائریکشن نمبر 5 کی طرف ہے۔ پھر ابھی بہت ساری اور رپورٹس ہیں، UNDP کی رپورٹ ہے، ورلڈ بینک کی رپورٹس ہے۔ دیکھیے، ہم کلائمیٹ چینج کے ہٹ زون میں آ چکے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہونے والا ایریا ہے وہ ہمارا سندھ کا کوسٹل ایریا ہے۔ اور ہم یہ فینومینا دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے 10-15 سالوں میں کہ کبھی سیویئر ڈراؤٹ پیریڈ رہا ہے، کبھی ہیوی رین فال رہی ہے۔ آپ کے پروگرام میں نے پہلے بھی پریڈکشنز دی تھی۔ 2022 کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے۔ سائیکلونز کی انٹینسٹی بڑھ گئی ہے۔ سائیکلونز کی جو فریکوینسی ہے، پہلے 5 سال میں 7 سال میں ایک سائیکلون آتا تھا، لیکن اب آپ دیکھیے ہر 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد آ رہا ہے۔ تو کلائمیٹ چینج اب ہو چکا ہے، اور اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ ہمارے اوپر آنا شروع ہو گئے۔ خاص طور پر ہمارا جو کنٹری ہے پاکستان، یہ ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے۔ تو ایگریکلچرل کنٹری ہونے کی وجہ سے یہاں پر سی واٹر انٹروژن کی وجہ سے ہم بہت ساری اپنی کیش کراپس گرو نہیں کر پا رہے ہیں، جس میں ویٹ ہے، رائس ہے، شوگر کین ہے۔ شوگر کین کی میں ایگزامپل دوں گا کہ سندھ کے کوسٹل ایریاز میں بہت سارے ایسے فرٹائل ایگریکلچرل لینڈ ہیں جہاں پہ شوگر کین کو کاشت اس لیے نہیں کیا جا رہا کیونکہ فریش واٹر اویلیبل نہیں ہے۔ سو اگر ہم رائس، شوگر کین اور ویٹ اور اس طرح کے کیش کراپس کو گرو نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں پہ فارمرز جو ہیں وہ واٹر ریزسٹنٹ کراپس گرو کر رہے ہیں، سو ہماری اکنامی کہاں جائے گی؟ پھر دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا لائف اسٹائل انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہے، اور پچھلے کچھ سالوں میں ہم ایک طرف درخت لگا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ہم درختوں کو کاٹ بھی رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا لائف اسٹائل انوائرمنٹ فرینڈلی نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ جو ٹیمپریچر ہے یہ منیمم ٹیمپریچر ہے۔ کراچی کے لیے میں پہلے بھی پریڈکشن دے چکا ہوں، کراچی 2025 سے پہلے 50 کو کراس کرے گا، اور سندھ کا جو کوسٹل ایریا ہے یہ 2026 تک 55 تک چلا جائے گا۔ اور آپ یقین جانیے کہ 1.5 ڈگری کا جو اضافہ ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا اضافہ ہوتا ہے، اور اس ٹیمپریچر کی وجہ سے ہمارے بہت ساری واٹر کی جو ریسورسز ہیں اس میں بھی ایواپوریشن کا پروسیس ہو رہا ہے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں نا جو آپ کے گلیشیئرز ہیں، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، اور ابھی ایک جو چیز میں نے دیکھی ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ 2025 میں آلریڈی کہا جا چکا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ واٹر اسکارس کنٹری ڈکلیئر ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ واٹر اسٹریس کنٹری کی بھی کیٹیگری میں آ رہا ہے، کیونکہ ہمارا جو ریور انڈس ہے، اس کی جو 17 میجر کریک جو دریائے سندھ کی جو 17 میجر کریک ہیں جو سندھ میں آتی ہیں، یہ ساری کریک سیلائن ہو چکی ہیں،
जस्ट बिकॉज ऑफ सी वाटर इंट्रूजन, सी लेवल राइज होने की वजह से ये सारी क्रीक्स जो है सलाइन हो चुकी है। अब अगर रिवर इंडस का पानी पंजाब की साइड से इन क्रीक्स में आता भी है तो वो पानी सलाइन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है मतलब वो कड़वा इस तरह का हो जाता है कि वो बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। आपाशी इसके साथ साथ ग्राउंड वाटर के एक्वाफर्स भी जो है वो हमारे हाईली सलाइन हो चुके हैं। अच्छा, अब चक्कर ये है कि मसाइल तो हैं। मैं दूसरी बात कर रहा था कि एक तो एवेपोरेशन हो रही है, दूसरा ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, तो दैट इज़ इससे फ्लडिंग भी हो सकती है। ज़ाहिर है कि अगर तेज़ी से पिघलेंगे, एवेपोरेशन तो वहाँ पर है ना कि जहाँ पर पानी कम है, तो अब इस पर ज़ाहिर है कि प्रॉब्लम्स तो काफ़ी लोग बताते हैं। सॉल्यूशंस कुछ हैं इसके हवाले से कि ज़ाहिर है कि मेजर लेवल पे ही होंगे? जी बिल्कुल, मेजर लेवल पे मैं ये समझता हूँ कि क्लाइमेट चेंज पॉलिसी जो सिंध गवर्नमेंट ने अप्रूव भी किया है और माशाल्लाह से उस पर काम भी काफ़ी हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये प्रोविजनल लेवल के बजाय कंट्री के लेवल पे बहुत तेज़ी से आना चाहिए, नेशनल लेवल पर होना चाहिए। वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हम 2025 तक वाटर स्कार्सिटी का तो शिकार हो जाएंगे, लेकिन अगर हमें उससे बाहर निकलना है तो हमें वाटर के लिए भी रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकलिंग वाला फिनोमेना अपनाना होगा। जो हम वेस्ट वाटर समुंदर में बहाते हैं, जिसकी वजह से हम वाटर पॉल्यूशन, एक्वेटिक पॉल्यूशन, मैरीन पॉल्यूशन जैसे मुश्किलात का हमें सामना होता है, हम इस वाटर को ऑल्टरनेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट ज़ाहिर इसके लिए आपको तमाम तरह एक मैकेनिज्म चाहिएगा, ये कॉस्टली पड़ेगा, क्या वजूहात हैं? क्योंकि आलमी रिपोर्ट में जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उन्होंने यही कहा है आप इस तरह की पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं कि माहौल को बेहतर कैसे करें, लेकिन अभी इन चीज़ों से, कहत से, सैलाब से या वाटर की कमी से कैसे बचा जाए? तो उन्होंने कहा वाटर मैनेजमेंट हो, एग्रीकल्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, म्यूनिसिपल सर्विस, हाउसिंग, ये बेहतर की जा सकती है। बिल्कुल, जब तक क्लाइमेट चेंज पॉलिसी अप्रूव नहीं होगी और वो नेशनल लेवल पर नहीं आएगी, इसी तरह जब तक वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज नहीं होंगी, जो मैं समझता हूँ पिछले कई सालों से जो है वो तातुल का शिकार है, ये सारी बातें जो हैं मैं समझता हूँ कि बेकार होंगी। दो चीज़ें आपने फरमाई, एक तो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी और दूसरा ये मैनेजमेंट। ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, एक है नेशनल और बल्कि इंटरनेशनल सब्जेक्ट। अब सबसे पहले तो ये जानने की बात है कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है ग्लोबल वार्मिंग में। पाकिस्तान का नंबर बहुत आखिर में आता है, लेकिन पाकिस्तान उससे शिकार जल्दी हो सकता है बिकॉज ऑफ थिंग्स दैट वी आर फेसिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग का एक एस्पेक्ट है कि बारिशें वक्त पे ना होना, वक्त से पहले होना, वक्त के बाद होना, वक्त पर ज़्यादा हो जाना, क्लाउड बर्स्ट हो जाना, यू नो थिंग्स लाइक दैट। और वो जो पानी हम उसके अंदर मैनेज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, क्योंकि वाटर इज़ अ कमोडिटी दैट वी कैन नॉट प्रोड्यूस, वी कैन जस्ट प्रिजर्व इट और सेव इट। तो उस पे ये जो बड़े डैम्स जो हैं, आर दे द सोल्यूशन? या छोटे छोटे डैम्स बनाए जाए, रिजर्वोइर्स बनाए जाए, क्या किया जाए? ये कि ये जो रेनफॉल का पैटर्न है, ग्लोबल वार्मिंग से इसका कोई खास ताल्लुक नहीं है। हम ग्लोबल वार्मिंग में इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। एल नीनो इफेक्ट का ताल्लुक, एल नीनो इफेक्ट इज डिफरेंट। ये जो हमें इरेटिक पैटर्न नजर आ रहा है रेनफॉल का, इज जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, और इसकी वजह से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमारी डिस्टर्ब हुई है। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है और हम अफेक्टीज हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि हमारे ग्राउंड वाटर के जो रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत तेजी से डिप्लीशन की तरफ चले गए हैं। बारिशें कम हो रही हैं। तीसरी तरफ बारिशें अगर ज़्यादा हो रही हैं तो हम अभी तक इस मसले से नहीं निकल पाए कि हमें बड़े डैम्स बनाने चाहिए, हमें छोटे डैम्स बनाने चाहिए। तीसरा एक जो मसला है, हम अभी भी वाटर की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात नहीं कर रहे। व्हाट अबाउट दी पब्लिक हेल्थ, क्वालिटी ऑफ वाटर? पाकिस्तान में 40% जो बीमारियां हैं, 40% जो डेथ्स हो रही हैं, वो गंदा पानी पीने की वजह से हो रही हैं। तो वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट होगी तो उसमें हमें ये दोनों चीज़ें हमारे सामने जो है वो सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। लोगों को साफ पानी मुहैया है वैसे आपके? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में लेस देन 30% लोग हैं, लेस देन 20%। एक और चीज़ है, देखिए पानी उस वक्त मैनेज होगा ना जब आपके पास रेजर्वोयर्स होंगे। Exactly. अभी इस वक्त आपके पास तरबेला, मंगला बड़े ज़खायर हैं। अगर आपके पास भाषा बन जाता है तो तकरीबन 8 लाख मिलियन एकड़ फीट, अगर काला बाग पे कुछ हो जाता है तो 6 मिलियन एकड़ फीट, तो काफ़ी पानी स्टोरेज हो सकती है क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश अच्छी खासी हो रही है। प्लस ये है कि एक और फिनोमेना है, आप अंडरस्टैंड करते हैं बेहतर, कि जब तेज़ बारिश होती है तूफानी, तो पानी ज़मीन के अंदर नहीं जाता। जो हल्की बारिश होती है वो पानी के अंदर, पानी ज़मीन को सैराब करती है। अभी ये जो सैलाब आया था और उसके अंदर जो पानी खड़ा रहा, मैं और सदफ भी हम लोग बात करते रहे अपने प्रोग्राम्स में कि वो काफ़ी अरसे तक वहाँ रहा, उसको ड्रेन करने का तरीका नहीं था। क्या उससे ज़मीन की जो कैपेसिटी है थोड़ी बेहतर हुई होगी पानी की? देखिए, ये जो सॉइल होता है, डिफरेंट जगह की सॉइल डिफरेंट होती है, उसकी जियोलॉजी डिफरेंट होती है। तो सॉइल में एक चीज़ होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो जिस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, पोरोसिटी ज़्यादा होती है, वो वाटर को उतनी जल्दी एब्जॉर्ब करके ग्राउंड वाटर तक पहुंचाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है
کہ جس تیزی سے فلڈنگ ہوتی ہے اور جس تیزی سے پانی موو کرتا ہے, ہمیں پانی کو تھوڑا سا اس کا فلو ریٹ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو فینومینا ہے وہ ہو اور ہمارے جو گراؤنڈ واٹر کے ایکویفرز ہیں وہ ریچارج ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر عامر ہمارے ساتھ موجود تھے, تھینک یو سو مچ. اور آپ نے کہا کہ سب سے ضروری ہے کہ اس وقت پانی کو ہم پرزرو سکیں اصل ساتھ بات میں, یہی ہے. اور فوڈ سیکیورٹی یقینی بنا سکیں. شہروں کا انفراسٹرکچر ایسا ہو, ایگریکلچر میں ہمارے یہاں ایسا ہم انوائرمنٹ فراہم کریں جو لائف سٹاک ہے ان کو محفوظ بنا سکیں, کیونکہ وہاں بھی نقصان ہوگا تو فوڈ جو ہے اسکیرسٹی اس کا بھی خطرہ ہوگا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر